वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जी, अज मेरे लिए ये बड़े माण वाली गल है कि मैं इस वीडियो शो राही गुरुद्वारा साहब वैस्टमिनिस्टर जिहड़ा कि कदे संत तेजा सिंह जी मस्तुआणे वालियां ने, जिन्होंने संत अत्तर सिंह मस्तुआणे वालियां ने अमरीका दे विच एजुकेशन लई भेजिया, हालात के मद्देनज़र उन्होंने कोलंबिया तो ब्रिटिश कोलंबिया वो पहुँचे। ये वो समा सी जदों कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे कैनेडा के सिखां नूं होंडुरस दे विच भेजना चाहुंदी सी ते संत तेजा सिंह जी ने एफर्ट करके उस सारे मूव नूं रोकिया। ऑटवा तक पहुँच के उन्होंने लॉबी की ते फिर उन्होंने कैनेडा की धरती ते खालसा दीवान सोसाइटी वैनकूवर ते खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा सुख सागर वैस्टमिनिस्टर जिस थां दीयां संगतां दे नाल अज मैं रूबरू हो रहा इस दी स्थापना की। अमरीका दे विच भी जिहड़ा सब तो पुराना गुरुद्वारा साहब जिस दी स्थापना दी 100 साला याद सिख संगतां ने पिछले वरियां च मनाई है, पैसिफिक कोस्ट खालसा दीवान सोसाइटी स्टॉकटन भी उन्हां दी देन है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने ही लिखे। उन्होंने सामने ड्रीम सी और मैं समझदा भी अज जदों असी पंजाब दे हालात वाल नज़र मारदे तो किवें पंजाब वाले भी जिस किस्म के हालात पिछले 3 दहाकियां तो भारत की जालम सरकार ने उत्थे चाणक्य नीति के चारों हथियार साम दाम दंड भेद उन्हां दा इस्तेमाल करके जो हालात बनाए ने वो बाहर दे सिखां वाल ही देखते हैं, डायस्पोरा सिखां वाल। तो उही ड्रीम है। कदे संत अत्तर सिंह जी ने यह कहा सी कि एक समा आएगा कि इस थां तो बाहरले मुल्कों तो इत्थे आके वापस जिहड़ी है वो सिक्खी रीकिंडल होएगी, उसकी जाग लगेगी। सो मैं समझदा भी अज जिस समागम नूं वरियां तो तुहाडे इत्थे बैठे वो वीर भैणां वो परिवार जिन्हां दे परिवारां दे जिहड़े सब तो अजीज ने लवड वंस ने उन्होंने कौमी संघर्ष के लिए शहीदियां पाइयां। बेशक मैनू प्रबंधकों ने इस गल तो वरजिया कि मैं किसी का नाम ना लवां क्योंकि ये समुचे शहीदों की याद पंथ की चढ़ती कला लई उस धरती के उत्ते खालसे दीयां चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल देखण दे लई समूह शहीदों की याद च। पर क्योंकि पिछले दिनों जिवें एक वड्डी कैट जिहड़ा कि फिनोमिना जदों जूलीयस रोबैरो ने अपनी किताब बुलेट फॉर बुलेट लिखी है उस दे विच उसने मन्निया कि किवें असी मूवमेंट दे विच घुसपैठ करन दे लई कैट्स क्रिएट कीतियां। अंग्रेजी का यह शब्द जिहड़ा कि कंसील्ड शब्द दे नाल ही शुरू हुंदा है और जिहड़ा ये गल दसदा है कि किवें लुकवें ढंग दे नाल जिहड़ी है वो पेनीट्रेशन की जाती है। और इस किस्म की कैट जिहड़ा कि गुरमीत पिंकी या पिंकी कैट करके जानिया जांदा सी, उसने जदों लंबे चौड़े खुलासे किए ने तो उन्हां दे विच एक बहादुर योधे जिन्हां दे भराता कैनेडा दे विच ने लंबे समय तो भाई शेर सिंह शेर उन्हां दा जिक्र होया। इस तो इलावा असी देखते हैं कि भाई गुरदीप सिंह दीपा, भाई कुलदीप सिंह दीपा जिन्हां ने साडे संघर्ष दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया। और मैं समझदा भी बेशक पंजाब दे विच काफ़ी हद तक एजेंसियां सरकारां इस गल दे विच कामयाब रही हैं कि उन्होंने शहीद परिवारां दे विच भी कुछ नूं अकालियां दे विच लै आंदा, कुछ जिहड़े ने वैसे बदजन हो गए बेदिल हो गए, कुछ जिहड़े ने वो बिल्कुल ही लथ गए। पर वो परिवार धनता दे योग ने जिन्हां ने जिथे अपने बहुत प्यारे वीर भैणां इस संघर्ष दे विच दिते उत्थे वो भी साबित कदमां दे नाल अज अजे भी कई दहाके बीतण बाद भी साबित कदमां दे नाल खालिस्तान दे संघर्ष वाल पेशकदमी कर रहे हैं। सो अज दे इस समागम दे मौके सब तो पहला मैं खालिस्तान दे समूह उन्हां शहीद सिंघां सिंघणियां नूं जिन्हां ने अपना अज दिता है ताकि कौम दा कल आउण वाला होए माणमता होए शानमता होए, उन्हां नूं मैं प्रणाम करदा। और साडे सामने जिहड़े अज चैलेंज ने जे असी सिर्फ एक सैलीब्रेशन तक रवांगे ये ठीक है कि शहीदां नूं किसी सैलीब्रेशन की लोड़ नहीं हुंदी क्योंकि ऑलरेडी शहीद जिहड़ा शब्द अरबी चो आया है जिसका मतलब है शहादत देण वाला, गवाही देण वाला। तो इस शब्द के अर्थ ने कि ये शहीद रूह
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਜਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਦਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਰਨਡ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ, ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਪਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਚੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਤਲੂਨ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ RSS ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਫਡਮ, ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਥੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਸੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ UN ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਇਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ, 40 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਬਣ ਕੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ 8000 ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚੋਂ ਔਰ ਇਸ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8000 ਚੋਂ 7000 ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਿੰਦ 'ਚ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ 13 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੰਡੂਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਰ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਵੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਪਲੇਬਸਾਈਟ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਸੋਵੋ ਹੋਏ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ UN ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਫਰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਕੀਆਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਇਬਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫੇਥ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਿਹਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ,
ਉਸ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਦਸਵੰਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸ ਓਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਪਾਸ ਓਵਰ ਦੇ ਉਸ ਹਫਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਨੀਆਂ ਜੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ 2000 ਸਾਲ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਫਲਾਂ ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 2000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ, ਉਸ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 1849 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1,50,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਔਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਰਸ, ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੱਡੋ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਧੱਕਿਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਬੂਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ
ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟ, ਇਹ ਨਾਰਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹਮੇਸ਼ਾ दोहराता रहे, दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज, किसी भी भुल चुक लई खिमा दी जाचना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।